السلام علیکم خواتین و حضرات، محمد احمد عرض کر رہا ہوں۔ انسان کے اندر بہت سے جذبات ہیں۔ نفرت کا جذبہ، محبت کا جذبہ، چاہت کا جذبہ، حسد کا جذبہ اور مسابقت کا جذبہ۔ مسابقت، جسے انگریزی میں کمپٹیشن کہا جاتا ہے، آج کے دور میں چھایا ہوا ہے۔ ہر شعبے میں آپ کو مسابقت نظر آئے گی، لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ اگر جذبہ مثبت ہے تو وہ بڑی خوش آئند بات ہے، اور اگر جذبہ منفی ہے تو یہ گمراہ کن اور تکلیف دہ بات ہے۔ کئی مثبت جذبے ایسے ہوتے ہیں جو بعض اوقات اپنی حد سے نکل جائیں تو انتہائی نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ میں آپ کو انڈیا کے شہر کوٹا میں لے چلتا ہوں۔ کوٹا راجستھان کا ایک شہر ہے۔ اس شہر کو کوچنگ کیپٹل کہا جاتا ہے۔ یہ مغربی ریاست، میں دوبارہ دہرا دوں، مغربی ریاست راجستھان کا شہر ہے۔ یہاں پر بہت سے کوچنگ سینٹر بنے ہوئے ہیں۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک انجینئر صاحب تھے جو اپنی کمپنی چلا رہے تھے۔ کمپنی چل رہی تھی اور ٹھیک چل رہی تھی۔ اچانک کمپنی کو نقصان ہوا اور کمپنی بند ہو گئی۔ تو انجینئر صاحب نے سوچا کہ کیوں نہ میں طلباء کو پڑھانا شروع کر دوں۔ وہ طلباء جو مختلف کالجز میں، میڈیکل کالج یا انجینئرنگ کالج، وہاں جانا چاہتے ہیں، ان کو اس کے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے میں پڑھانا شروع کر دوں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور پڑھانا شروع کر دیا۔ اسی دوران ان کا ایک اسٹوڈنٹ جو بہت بریلینٹ بھی تھا اور یقیناً ان کی محنت بھی تھی، وہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں اس کا داخلہ ہو گیا۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی جو ہے، یہ تقریباً 23 اداروں پر مشتمل ہے، اور اس کا سالانہ بجٹ تقریباً 9,600 کروڑ سے زیادہ ہے، اور اس میں داخلہ لینا ہر طالب علم اپنے لیے قابل فخر سمجھتا ہے، کیونکہ یہ سرکار کے زیر اثر ہے اور اس کے اخراجات بھی کم ہیں۔ تو اس طرح اس کا جب داخلہ ہوا تو یہ بات پھیل گئی، اور آہستہ آہستہ اور طالب علم بھی آنا شروع ہو گئے، اور وہاں پر ان کا کام چل نکلا۔ ان کے دیکھا دیکھی اور لوگوں نے بھی وہاں پر ادارے کھول دیے۔ اس وقت کوٹا میں جو کاروباری حجم ہے، میں اسے کاروباری حجم ہی کہوں گا، وہ تقریباً والیوم I'm talking about، اس کا والیوم تقریباً 4,000 کروڑ روپے کا والیوم ہے، کیونکہ مختلف لوگ مختلف جگہوں سے آتے ہیں، اور ایک رپورٹ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ وہاں 2.5 لاکھ طالب علم مختلف حصوں سے، یعنی کہ ملک کے مختلف حصوں سے آتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں، تاکہ اپنے انٹری ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں، اچھے نمبر لے لیں اور میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ میں ان کا داخلہ ہو جائے۔ کیونکہ ایک بات تو طے شدہ ہے کہ جن طلباء کا گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس میں داخلہ نہیں ہوتا، ان کو پھر پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں جانا پڑتا ہے جو بڑے مہنگے ہیں۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے والدین کوٹا میں بھیج دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ تقریباً 10 بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ جو کام کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، وہاں پر قائم ہو چکے ہیں۔ بہت سے ہاسٹلز ہیں، بہت سے لوگ ایز پیئنگ گیسٹس رہ رہے ہیں۔ لوگوں سے مراد میں بچے لے رہا ہوں، اور بہت سے بچے ہاسٹلز میں رہ رہے ہیں۔ کئی بچے ایسے ہیں جن کے والدین ان کے ساتھ رہتے ہیں، اور کئی بچے ایسے ہیں جو اکیلے رہتے ہیں۔ مسابقت کے اس ماحول میں جو ایک منفی کام شروع ہوا، وہ یہ ہوا کہ بچوں نے، جن کے داخلے نہیں ہو رہے تھے، ان میں سے کچھ بچوں نے خودکشی کر لی، خوف کے مارے، ڈر کے مارے، اور اس بات سے کہ والدین کو کیا جواب دیں گے۔ بلکہ یہاں تک کہ ایک بچے نے جس کا میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں ہوا تھا، اور وہ اس کے لیے بڑا مشتاق تھا، بڑا شوق تھا اسے، خودکشی کی
थोड़े दिनों बाद उसके वालिद ने भी ख़ुदकुशी कर ली। एक और बच्चे ने ख़ुदकुशी की और उसने अपने बाप के नाम में ख़त लिखा और उस ख़त में उन्होंने लिखा कि मैं अपनी मर्ज़ी से ख़ुदकुशी कर रहा हूँ, आप किसी को कुछ ना कहिएगा, ये अमल मेरा इख्तियारी अमल है। तो इस किस्म की फ़िज़ा पैदा हो गई और एक अंदाज़े के मुताबिक कहा जाता है कि तकरीबन 22 या 24 बच्चों ने वहाँ ख़ुदकुशी की है। जिन इदारों में बच्चे पढ़ते हैं, एक अंदाज़े के मुताबिक उनकी फ़ी तकरीबन 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपया सालाना है और जो उनका ख़र्च है रिहाइश का, खुराक का, वो भी तकरीबन 1 लाख के करीब है। और अमूमन ये कहा जाता है कि इन इंस्टीट्यूट्स में वो लोग आते हैं जो दरमियाना बैकग्राउंड जिनका होता है, बहुत ज़्यादा एलीट क्लास के लोग नहीं होते। इस लिहाज से देखा जाए तो ये एक बड़ी अजीब बात है, यानी ये वो मुसाबक़त है जो मनफी तरफ जा रही है, जो तबाही की तरफ जा रही है। बच्चे ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। इसके पीछे मुहर्रिक कौन है? बहुत से मुहर्रिकात हैं इसके पीछे और बहुत से लोग इसके पीछे हैं। कुछ तो असातिज़ा कराम का रवैया कि उन जगहों पर वो 10 से लेकर 12 घंटे रोज़ाना तक बच्चों को तालीम देते हैं और पढ़ाते हैं और बच्चों से तवक्को की जाती है कि वो कम से कम 12 घंटे रोज़ाना पढ़ें। फिर तन्हाई, वालिदैन पास नहीं हैं, बहन भाई पास नहीं हैं, फिर माहौल, फिर बच्चों की थिंकिंग, नफ्सियाती दबाव, सबसे अहम चीज़ जो है वो दबाव है, साइकोलॉजिकल प्रेशर, जिसकी वजह से बच्चे ख़ुदकुशियों की तरफ माइल हो रहे हैं। माहिर नफ्सियात ने जो एनालिसिस किया तो उनके सामने एक ही बात आई और उन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पर यही बात कही कि ख़ुदकुशी करने वाले बच्चे वो हैं जो ज़्यादातर इंतहाई दबाव का शिकार हैं कि अगर वो कामयाब ना हुए तो क्या होगा। और यहाँ पर एक और मसला ये है कि तालीमी मयार बहुत ऊंचा है, कामयाबी के लिए बड़ी शदीद मेहनत की ज़रूरत होती है और बाज़ बच्चे उस मयार तक नहीं पहुँच पाते। तो बहरहाल ये सूरत हाल है उस जगह की। मैंने अर्ज़ किया जिसको क्या कहते हैं जी, कोचिंग कैपिटल, कोटा। मैं यही अर्ज़ करूँगा और ये मेरा यही पैगाम है कि बच्चों पर इतना ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए, बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए। वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चों का ख़याल करें, उनकी हौसला अफजाई करें, डू और डाई वाला मसला ना बनाएं। इंसानी ज़िंदगी है, सारे लोग डॉक्टर नहीं बन सकते, सारे लोग इंजीनियर नहीं बन सकते, सारे लोग कामयाबियां हासिल नहीं कर सकते। ज़िंदगी में ये साथ साथ चलता है। अगर सब लोग डॉक्टर बन जाएं तो मरीज़ कहाँ से आएंगे, और अगर सारे तालिब इल्म इंजीनियर बन जाएं तो मज़दूर कहाँ से आएंगे और दूसरे काम करने वाले लोग कहाँ से आएंगे। इस बात का ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए तमाम लोगों को, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, चाहे वो किसी भी निज़ाम के तहत तालीम हासिल कर रहे हों, कि ये मुसाबक़त जो है ये मस्बत होनी चाहिए, मनफी नहीं होनी चाहिए। देख लें मनफी मुसाबक़त कहाँ ले जा रही है। ख़ुदकुशी ज़ाहिर है हमारे मज़हब में तो हराम है, लेकिन कुछ भी हो किसी भी मज़हब में मेरा ख़्याल जायज़ नहीं होती। इस तरह तो बच्चे ज़ाया हो जाते हैं, खौफ की फ़ज़ा पैदा हो जाती है, बच्चों में एतमाद ख़त्म हो जाता है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रहता। और ख़वातीन व हज़रात, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के बारे में कहा जाता है कि ये वो चीज़ है जो एक मर्तबा चली जाए तो वापस नहीं आती। इसकी मिसाल एक रूह की तरह है, जस्ट लाइक अ सोल which goes out and never comes back। ख़वातीन व हज़रात, ख़याल करें और इस बात को सोचें और बच्चों को समझाएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।